तुमे पापं दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्तकरापः हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिर्प्रदां शारदा। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे। जगशिरोमोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमतिदे। साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे अम्ब विमलमतिदे। लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमतिदे
ಅಂಬ ವಿಮಲಮತಿ ದೇ. ಬ್ರಹ್ಮನಾಥ್. ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रत्नाकराधौतपदा रत्नाकराधौतपदा हिमालया किरीटिनी ब्रह्मराजश्रीरत्नाट्या वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौः शान्तिः। ॐ द्यौः शान्तिः। अन्तरिक्षं शान्तिः। पृथिवी शान्तिः। आपः शान्तिः। ओषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिः। विश्वे देवा शान्तिः। ब्रह्मा शान्तिः। सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः। सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृ प्रणाम। 1 2 3। अथ पंचांगम श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शालिवाहन शकवर्षः 84 पराभवनाम संवत्सरः उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः अधिकज्येष्ठमासः कृष्णपक्षः तृतीया तिथिः बुधवासरः पूर्वाषाढनक्षत्रं शुभयोगः वाणिज्यकरणम् इति पंचांगम। सुभाषितं विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मात् तथा सुखम्। Meaning, education gives humility. From humility comes worthiness and capability. From worthiness comes wealth. From wealth one can perform righteous deeds and that brings ultimate happiness. Om Swasti. Jayatu Sanskritam Jayatu Bharatam. Thank you, students, for that soulful prayer. May I know if any of the students or parents are celebrating their birthday today? We invite you to the days for the birthday Arati. Namaste. Let me start with the words of Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. With these powerful words, we commence today's orientation program. It gives me immense pleasure to welcome you all to the Parent Orientation Program for grade 9 and 10 day boarders. Today's program is organized to strengthen the partnership between parents and school in guiding our students towards academic excellence
and holistic development. For this informative orientation session, we have with us Dr. K.C. Naik, Administrator, Shakti Education Trust, Shri Ramesh K., Chief Advisor, Shakti Education Trust, Dr. Sureka R. Bhatt, Principal, Shakti Residential School. To formally welcome the dignitaries, I call upon Srimati Shweta Shetty to deliver the welcome address. A very good morning to one and all present here. It is my privilege and great pleasure to extend a heartfelt welcome to all of you present here. A new academic year is not merely the beginning of the classes. It is the beginning of dreams, aspirations, challenges, and achievements. Today's orientation is an important step in strengthening that partnership and creating strong foundation for the success of our children. With this, I extend a special and respectful welcome to our esteemed administrator, Dr. K.C. Naik sir, whose leadership, wisdom, and commitment continue to inspire us in our pursuit of excellence. Welcome you, sir. A warm welcome to our Honorable Chief Advisor, Shri Ramesh K. Sir, whose guidance and valuable insights have always been instrumental in shaping the educational journey of our students. Welcome you, sir. I wholeheartedly welcome our respected school principal, Dr. Sureka Bhatt Madam, whose dedication, vision, and tireless efforts ensures that every student receives the best opportunity to learn and grow. Welcome you, ma'am. To our beloved parents, I offer my sincere welcome to each one of you. Your trust, your support, and involvement are the pillars, which is it's a pillar for the success of our institution. Here, I proudly welcome our teaching and non-teaching staff members. We are deeply in partnership in nurturing responsible, confident, and successful individuals. And to our dear students, welcome to the new chapter filled with opportunities to learn, explore, excel, and discover your true potential. May this year be one of growth, achievement, and memorable experience to each one of you. Once again, I warmly welcome to all the dignitaries, parents, students, and all the staff members to this Parents Teachers Orientation Program 26-27. May today's session be very informative, engaging, and fruitful for everyone present here. Welcome you all once again. Thank you. Thank you, ma'am. Every new academic journey begins with the guidance, purpose, and inspiration. To enlighten and encourage our young learners, we are honored to have our Chief Advisor, Shri Ramesh K., to deliver the keynote address. ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯ 9th ಮತ್ತು 10th ಈ ಒಂದು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ಥರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಖಾ ಆರ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯ 2026 ಮತ್ತು 27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 29ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಈ ಥರದ ನಿರಂತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. 29, 30 ಮತ್ತು 1, 2 ಇವತ್ತು 3ನೇ ತಾರೀಕು, ಸುಮಾರು 5ನೇ ದಿವಸದ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 9th ಮತ್ತು 10th ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡೇ ಬೋರ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ಈಗ 9ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಯನ್ನ 2018 ಮತ್ತು 19ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ 10th ಸುಮಾರು 4 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ KC ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವರ 78ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು 88 ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವಂತಹ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10-12 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರೇಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮೀಸಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ವಿರಳ ಅಂತಂದು ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ನಡೆಸಿರುವಂತವರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. AC ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು AC ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 10-15 ಏನು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೂರಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಓದಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು CBSE ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನೊಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. CBSE ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿನೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ 15 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ, ಸರಸ್ವತಿ ವಂದನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಖಾ ಆರ್ ಭಟ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2026 ಮತ್ತು 27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. CBSEಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅದು ಏನು ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ನಡಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರುವಂತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಏನಿದೆ, ಸಮಯದ ಪಾಲನೆ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಾವುಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 9ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅದರ ನಂತರದ ವರ್ಷ ನಾವು 10ನೇ ವರ್ಷವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 10th ನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 10th ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೇ ಬೋರ್ಡರ್ಸಿಗೆ 10th ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10th ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 3 ಬ್ಯಾಚ್ನವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟಿವಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದು ಹೇಗೆ, ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿನೂ ಅವರನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿ ಇರುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you, sir, for your inspiring words. I extend a cordial welcome to our respected college principal, Shri Pradeep Kumar Shetty, whose presence today adds immense value to this gathering. Every successful academic journey is guided by visionary leadership, dedication, and a commitment to nurturing young minds. We are fortunate to have a leader who inspires excellence, fosters holistic development, and works tirelessly to create a learning environment where every student can thrive. It's now my privilege and honor to invite our respected principal, Dr. Surekha R. Bhatt, whose guidance and unwavering commitment to education continue to shape the future of our students. I request Madam to take us through the academic journey and share her valuable insights with us. Over to you, ma'am. Naik sir, and then with the good wishes of our chief advisor Ramesh sir, I am standing in front of you to lead the school as a principal. So I have completed my BSc and B.Ed in botany, zoology and chemistry with MA in English literature, MS Master of Studies in Counseling and Psychotherapy, and I have got an honorary doctorate in school education. That's me. So thank you so much. Stepping ahead for this 9th year, my vision, my passion are my children. That is my first and foremost priority. So whether it is their academic excellence, ಈಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಥರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 100% ಬರುವಾಗೆ, ಔಟ್ ಬರುವಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಷ್ಟಪಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ, ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಥ್ರೂ ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಿಂದ ಹೈಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಯೋರ್ ವಿಷನ್, ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ ಪುಟ್ಟ ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಾ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಕೇಳು ಪುಟ್ಟ, ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಟ್ಲರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ನಾವು ರೂಢಾಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್
set of activities and mission we have. Now, education is what? Is it? It's not just preparation for life. Sir said that you have to set a goal in life. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಂತ. ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅದು ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅದು ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಒಂದು ನೀವು ರೋಜಾ ಹೂವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಕಷ್ಟವೇ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮುಳ್ಳು ಉಂಟು. ಅದು ಮುಳ್ಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರೋಸ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬರೀ ರೋಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅದು ಕಿತ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಆ ಕಿತ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಚುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಅ ರೋಸ್. ಅದು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಥವಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತೀರಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿತೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ತನಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 10 ವರ್ಷದ್ದು ಪಾಠ. ಅದನ್ನು ಮುಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀರ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು. ಅವರಿಂದ ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದೀರ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾರ್ನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ಯು. That is why they are leaving you to the hostel, believing in Shakti Residential School, which has taken great achievements, and they have seen that their vision is also to make their child, you, that is you, to reach that great heights. Agree? So some have already set the future that you want to become doctor, engineer, or great business person, or an IAS officer. All that will be met through your cooperation. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಇವತ್ತಿದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರನ್ನು 2 ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದದು? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಜೂನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೈಸೂರಿರಲಿ, ಮಂಗಳೂರಿರಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೆಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಆದರೆ ಮರುದಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ದಸರಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಮುಗ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. 9th ಮತ್ತು 10th ನಾವು 8th ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 8th ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರೋದು ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಜೆ ಮುಗೀತು, ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೈ November, so that we prepare you for the pre-annual examination, and 10th portion will start. For 10th students, all this will happen within November. 2 pre-board exams will be given for rigorous revision, and we move forward. That all these things I'll show you through the presentation. Now, how it is going to be grade 9 and 10 academic plan? We have periodic assessment. PT1 is already done. Periodic assessment 1 is already done in the month of April. Okay. So, moving ahead, we'll be conducting PT2, PT3 and PT till PT3 during the first term, and then we'll have midterm examination. Excuse me, I request parents not to click photos. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ PPT ಏನು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವಿದಿನ್ 1 week
We want to add some more points and make it very neat and send it to you. Okay. So first PT is done. PT2 periodic test assessment 2, periodic assessment 3, then midterm exam. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ದಸರಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ PT4 ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ 2 ಫಾರ್ 10th, ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ 1 and 2. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ preparatory exam for grade 9 to complete exam by, as mentioned, February. So board exam for 10th, annual exam for 9th. ಸೊ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ 10th ಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಹೌಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ 1 ಮುಗ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರನ್ನು 2ನೇ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 5th floor, ರೈಟ್? ಸೊ ಆನ್ ದ 2nd floor we have set the classroom now. Towards the college side, last year what we had PU college side, that side we are having 10th standard. On the other side we are having 9th standard classrooms. So go to the respective classes. Section A is given for day scholars, okay, day board students. Section B, C and D are for hostel. So 9th standard B, C and 10th standard B, C, D are all hostel students. So you can go to the respective classrooms and check the first periodic assessment paper. Second periodic assessment, third periodic assessment, everything is aligned also with the outing, so that you come to check the paper. ಆ ದಿನ ನೀವು ಬಂದು ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಔಟಿಂಗಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ದಿನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರೋರು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ದಿನ ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ದಿನ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮರುದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ವಿಷಯ ಏನಂತ, ನೀವು ಬಂದರೆ, ಬರೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ 9th ಮತ್ತು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು PU ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಬಂದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮರುದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹೋಟೆಲ್ಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮಗು ಇಷ್ಟಪಡುವ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡುವಾಗ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಬೇಕೇನೋ ಆಸೆ ಬಂತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾನಿಪುರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿರುವ ಪಾನಿಪುರಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಮಗುವನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೈಜೀನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಇದ್ದು ತಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಔಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮ, ಮನೆ ಒಕ್ಕಲು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂದ 1-2 ದಿನ ರಜೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಬೇಗನೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗೀತಾ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರುದಿನ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಗು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರುವುದ ವಿಷಯ. ದೆನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್, like last year, there will be a particular file wherein we'll put all the evaluated papers. Class test marks, ಯಾವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 9th and 10th ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು. Board exams also are out of 80 marks. 10th standard students and parents, please note, very important, 80 marks will be the board exam paper. What about the 20
20 marks, rest of the 20 marks is given for subject-wise subject enrichment activities called as SEA, then multiple assessment activity, MA activities. Then we have this one, notes, class notes, assignments, project work, and all these together we consider out of 20. So, and periodic test also adds on to that. Periodic test, subject enrichment activity, multiple assessment, notebook assignment, project work, and term and exams will be reduced and considered for 20 marks internals. Exam paper is out of 80 marks. Periodic assessment is out of 40 marks. Unit test will be out of 5 marks, 10 marks. It is left to the liberty of the teacher based on the completion of the bit of portion. Foundation class is a beautiful dream project of our administrator, Sir Dr. K.C. Naik. So, Sir has a great vision. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಪತ್ತು ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಅವರು they have conquered or they have been successful. ಸೊ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸೊ ಅವರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಡಿಷ್ನಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು 2-3 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the knowledge of science and maths better to prepare them for JEE and NEET exams. As Pradeep sir, PU College principal sir said, that we will be preparing students from 6th standard itself with the knowledge of academic subject science and maths, including these foundation classes, which will enrich them for them in board exam paper also. If the questions are tricky, higher order thinking skills, hot question ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. JEE ಇರಲಿ, ನೀಟ್ ಇರಲಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು 80 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಔಟಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜೂನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2nd ವೀಕಲ್ಲಿ ಔಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಔಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 2nd ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇದು ಗಮನಕ್ಕೆ. ಜೂನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 2nd ವಾರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನೌ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪು ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಾರ್ಡನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಪಾಠವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಜೂನ್ 2nd ವೀಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಜುಲೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2nd ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಆಗಸ್ಟ್ 2nd ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದ ನಂತರ ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ವೆಕೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಅದೇ ದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪುನಃ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ವೀಕೆಂಡ್, ಶುಕ್ರವಾರ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಮವಾರ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 1 ದಿನ ಪಾಠ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. 9th 10th ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಔಟಿಂಗ್ ಬರೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಟೈಮ್ 19th
21ಗೆ. ಸೊ 20ಗೆ 9th 10th ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಬರ್ತದೆ, ನವಂಬರ್ 20ಗೆ. ಸೊ ಆ ದಿನ ಔಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 21ಗೆ PUC ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಭಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ and introduce myself. Now I request the teachers to come forward and introduce your class, teachership, as well as the subjects you are handling. Over to you, dear teachers. Namaste. My humble pranams to MD sir, Ramesh sir, and ma'am. Good afternoon, parents. Good afternoon, students. My name is Maria Susainathan. I've been working for 30 years now, and this is my 31st year as an English teacher. I'm taking English classes for 8, 9, and 10. And to brief you up, hopefully it is going to be a wonderful academic year with the cooperation and guidance of our principal ma'am, MD sir, and our chief advisor, Mr. Ramesh sir. We are all as a team going to do a wonderful task only if the parents and the students cooperate with us. Thank you so much. Thank you, Mrs. Varia. May I request Mrs. Naina? Yes, she's in the classroom in the 7th and 8th standard. She's taking up one of the section of 9th standard English. So over to the next teacher, Mrs. Shweta Shetty. Very good morning or very good afternoon, everyone present here. And I feel it's my privilege to take up class 8th, 9th, 10th English. So I hope our students of class 8th, 9th, 10th are coming out with flying colors, with great communicative English, as well as out, taking centums in the subject. As English is a bridge to all the other subjects, it is very important to clearly understand and write English without any grammatical errors. Thank you, one and all. Thank you, Mrs. Shweta. Mrs. Sharanappa. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶರಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಒಟ್ಟು 13 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು 8ನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹಾಗೂ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 10th CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ 10th ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ CBSE ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Mr. Sharanappa. Mrs. Harini, she has gone to the class. She is also taking up 9th standard, 8th standard Kannada subject and 7th, 6th and all that. So she'll be there if we go for this section for the 9th standard Kannada. Pavitra BS. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದು MA BEd. ಒಟ್ಟು 13 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಅನುಭವ. ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತರಗತಿಗಳು 9th BC ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು so much, Mrs. Pavitra. Mr. Prashant. He is also taking up classes for 9th as well as lower classes. He is busy in handling classes there. Mrs. Geeta Maleshwara. सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार है. मेरा नाम गीता मल्लेश्वर है. क्वालिफिकेशंस MA BEd एंड हिंदी रत्न ऑल्सो. मैं 31 साल से इस कार्य क्षेत्र में काम कर रही हूँ. शक्ति विद्या संस्था में 3 साल मैंने काम कर लिया है. इस साल भी मैं काम करने जा रही हूँ. मैं 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक द्वितीय हिंदी भाषा सिखाने जा रही हूँ. धन्यवाद. Thank you, Mrs. Geeta Maleshwara. Mr. Naveen. सर्वेभ्यः मम नमस्काराः. मम नाम नवीन हेगडे इति. अहं 9वी एवं 10वी छात्राणां कृते संस्कृतं पाठयामि. अहं वर्षत्रयात् अत्र शक्तिविद्यासंस्थायां कार्यं कुर्वन् अस्मि. धन्यवादः. Thank you, Mr. Naveen. I hope you have understood what he said in Sanskrit. He is taking up second language Sanskrit for 9th and 10th. Sanskrit is always beautiful to listen. ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಅದು ಏನೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಭಾಷೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ತಾಯಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಸೊ ಮೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್, ಮಿಸಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. Good afternoon, everyone. I'm Priyanka Rai. I have over 10 years of teaching experience, and this is my 9th year at Shakti School. And I'll be taking 9th A and 10th A and B math classes. Thank you. Thank you, Mrs. Priyanka. Mrs. Deepika. Good afternoon, everyone. My name is Deepika. I have 10 years of teaching experience. This is my first year at Shakti. I'll be handling maths for grade 9th C and 10th CD. Thank you. Thank you, Mrs. Deepika. Mrs. Manjula, she's gone to take classes. She'll be handling mathematics of one section for class 9 and then 9th C, I think, and class 8 also. We have Pratima Saldana. Mrs. Pratima Saldana, we have appointed her for, she's here, okay, for remedial classes. Yeah. My name is Pratima Saldana. I am newly joined this year. And then I'm taking class 8 A, then 9. Class 8 and 9, yeah. And 9. Remedial classes for. Yeah, remedial classes I'm taking. Thank you. Thank you and welcome, Mrs. Pratima. Mrs. Fatima Nazreen. Hello parents and my dear students. First of all, I would like to welcome back to Shakti. And let me introduce myself. I'm Fatima Nazreen, MSc B.Ed. As grade 9th and 10th students knows that for this academic year, I'll be handling physics. Additionally, I would like to happily announce that I've got the privilege to be a class teacher of grade 10th B. So, dear parents, I'm very again privileged to be a part of your child's learning process. Thank you. Thank you, Mrs. Nazreen. Mrs. Madhura. Good afternoon, everyone. I'm Madhura Besi. So this is my 5th year journey at Shakti School. I'll be handling biology for grade 9 and 10. I will also be the class teacher of grade 9th B. Thank you. Thank you, Mrs. Madhura. Mrs. Pavitra. Good afternoon, everyone. Myself, Pavitra. I'm MSc B.Ed, MSc in Chemistry and Botany. So I'm handling class 10th, only chemistry. Now onwards, I'm handling only chemistry for grade 9th and 10th. And I'm the class teacher for 9th C. Thank you. Thank you so much, Mrs. Pavitra. Mrs. Misha. Mrs. Misha is the class teacher and she has gone for the open house. She's in the class. She'll be handling 10th standard history and civics and 8th standard social studies. Next we have Mrs. Akshita. So, yeah. Good afternoon, parents and the teacher and the students. I am Akshita Yash Shetty. I have a 17 years of teaching experience. I have also worked as a B.Ed colleges and I have published research paper in the field of education. Currently, I am handling, I have a 3 years of teaching experience in a Shakti education. Currently, I am handling 8th standard social, 8th AB social science, 9th ABC section social science, history and civics. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Akshita. Mr. Bhaskar now. Namaste, all of you. I have 14 years of experience and I have been working with Shakti past 7 years here, and I'll be handling geography and economics for the grade 9 and the grade 10 for this academic year. Thank you. Thank you, Mr. Bhaskar. Mrs. Swati from PU College, she'll be handling artificial intelligence, which is a skill subject added to 9th and 10th. This skill subject will enhance the mark during the board result. So we have Swati for artificial intelligence and Surya Narayana Bhatt for information technology. Mrs. Sureka, she has gone to take a PT period for lower classes. So she'll be handling games and PT for classes 9 and 10 girls. Mr. Puneet. Good afternoon, everyone. Myself, Puneet. I have 3 years experience in Shakti Residential School as a physical education teacher. I'm taking grade 9th and 10th physical education class. For boys. Thank you, Mr. Puneet. Mr. Nagraj. Good afternoon, everyone. My name is Nagraj. I'm taking swimming classes for grade 1 to 10, and this is my 4th year experience. Thank you very much.
Thank you, Mr. Nagraj. He'll be training students for swimming for boys. And for girls, we have Mrs. Anjali. Namaste. My name is Anjali. I am a swimming coach with 4 years of experience. I am taking swimming classes for students from 1 to 10th. Thank you. Thank you, Mrs. Anjali. Thank you, dear teachers. So, these are our gems of the school. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ರತ್ನಗಳು. ಈ ರತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ರತ್ನಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನವಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. Study hours, work for the day is given every day subject wise by the subject teacher to support their learning, both for boarders and hostelites. Hostel ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಜೂನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪಾಠ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗುವ ಹಾಗೆ, ಅತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗುವ ಹಾಗೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಸೆಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, 1 ಸೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಶೂಸ್ ಇವಾಗ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ಕ್ರೋ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆ ಥರದ್ದು. ಮತ್ತು ದಸರಾ ವೆಕೇಷನ್ ಮುಗ್ದ ನಂತರ ಪುನಃ ಬರುವಾಗ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ವೆಲ್ಕ್ರೋ ಗೋಲಾ ಶೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಸಾಕ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ID ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅದಲ ಬದಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಲ ಬದಲಿ ಮಾಡುವಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಅದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಅದನ್ನು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ವಾರ್ಡನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಅವರ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡಿ, ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಎಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಮ, ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು. ದೇ ನೋ ದ ಎಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಟಿಕೆಟ್ಸ್? ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಮ್ ಎಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾಲೋ ದಟ್ ನೀಟ್ಲಿ so that your parents are happy about you, warden is happy about you, and all of us. Okay? So this will help you to make your future more brighter. So this is about the shoes, as I said. And additionally, 2 pairs of hostel uniform that is used for study hour uniform to wear during the study hours will be given to you. Girls' hairstyle should be in 2 plaits. If you can't put plaits properly, wardens will help you. For lengthy hair with a white rubber band or white ribbon. ತುಂಬ ಉದ್ದ ಜಡೆ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಡಚಿ ರಿಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯು ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ವಿತ್ 2 ponies or a hair band. Boys' haircut should be properly done. Not that here you have a bunch of hair and here you have it is trimmed neatly. Here also it has to be trimmed to the short level. So that will be taken care at hostel, but you should also cooperate. Okay? So gold jewelry and fancy item. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಇರಲಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇರಲಿ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ವಾಚಸ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿದು ವಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಶೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ವಾಚ್ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಅನಲಾಗ್ ವಾಚಸ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲ. ಅನಲಾಗ್ ವಾಚ್ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳು ತೋರಿಸುವಂಥ ವಾಚ್, ಅಂಥ ವಾಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ, ತುಂಬ ಶಬ್ದ ಬರುವಂಥ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಂಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಮಣಿ, ದೇವರದ್ದೊಂದು ದಾರ ಹಾಕಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ದಾರ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಜನಿವಾರ ಹೀಗೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಉಪನಯನ ಆಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಟೈಪ್ ಇದು ಚೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಸಿಂಪಲ್, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಳೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಬಳೆ ಸಿಂಪಲ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರುವಾಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು AC ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ AC, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ black sweaters to keep yourself warm during when you feel cold, not fancy sweaters or any other colors. Leave policy, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀವ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣಮುಕ್ತ ಆದ ನಂತರ, ವೈರಲ್ ಫೀವರಿಗೆ, ಕಂಜಂಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಕೆಂಗಣ್ಣಾಯಿತು ಅಥವಾ ಮಮ್ಸ್ ಕೆಪಟ್ರಾಯ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಮೀಸಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ 10 days ಪೂರ್ತಿ ಗುಣ ಆದ ನಂತರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೀಗೆ ಪರಿಚಿ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಮಗು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹರಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಗುಣಮುಕ್ತ ಆದ ನಂತರನೇ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿ ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೀವ್ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಮೇಲ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ವಾರ್ಡನಿಗೆ, 1 to warden, 1 to class teacher, 1 to me, or a mail has to be put so that the emergency leave for a unavoidable reason can be given. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಜೆ ಬೇಡ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು ಆವಾಗ ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ರಜೆ ತೆಗೆಯೋ ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲ. Leave policy, students are not allowed to skip study hours. ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಯುವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, PT ಪೀರಿಯಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್. Study hours are meant for studies only. Play time is meant for playing only. Play time is there every day. Study hours are also there every day. Students who go on outing must return to the campus before 5:30 PM. Next day ಒಂದು ಔಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಥವಾ ತಂದೂರ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ 11 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದರೆ 5:15 ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 PM, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 6 PM ನಂತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಪೆನಲ್ಟಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಇದು ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, ನೋ ಪೆನಲ್ಟಿ. ಯಾವ ಥರದ್ದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಎನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪುನಃ ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಹೆವಿ ಪೆನಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ, 10,000 20,000. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೆನಲ್ಟಿ ಹಣ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬೇಡ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪೆನಲ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಪೆನಲ್ಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಪೆನಲ್ಟಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೆನಲ್ಟಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು 1000 rupees ವರ್ತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಆದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಲ್ಸ್, ಟೈಮ್
be in the school by 8:30 p.m. morning. All students arriving before after 8:40 will be marked late. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 8:40 ನಂತರ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ. 8:40 ನಂತರ ಬಂದರೆ ಆ ವಾರದ ಇಡೀ PT ಪೀರಿಯಡ್ ತೆಗಿತೇನೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟಿಲ್ 4:10 p.m. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ 9th ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಡೇ ಬೋರ್ಡರ್ಸ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ 3:30 ತನಕಲ್ಲ 4:10 ತನಕ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ, ನೈವ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ ಆರ್ ಸಿಸರ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ನ ನಡುವಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದು ಟಾನಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಪುನಃ ನೀನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಡೋಲೋ ತಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಡ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿ ನೋಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಇದು ಇದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸೇ ಕೊಡೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಟಾನಿಕ್ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಅವರು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕಿ. ಈವನ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್, ಅದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ, ಅವನು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಅಡಗಿಸಿ ನೀವು ಕಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ಹಾಳಾದದ್ದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದದ್ದುಂಟು, ತೀರಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹುಷಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಮಗು ಹೆಲ್ತ್ ಒಳ್ಳೆದಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮಗೂ ಖುಷಿ ನಮಗೂ ಖುಷಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಟೆನ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಮನಾಕನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಶೀಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಶೀಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ, ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಕಾಪಿ, ಒಂದು ಆ ಬುಕ್ಕಿದು ಕಾಪಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಕಾಪಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಗುವಿದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೋಟೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಕರ್ಚೀಫ್, ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್. ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು? ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಆದರೂ ಕೊಡು ಜಾಗ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಾಟ್ ಅ ಪೆನ್ನಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಕೂಡ ಬೇಡ, ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಲ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ zero ban to all these things. If we find any mobile or any electronic gadget, the penalty is 25,000 rupees. Easy? And the gadget will not be given back to you. We also don't want, I will immerse it in the water. ಗಣೇಶ ಪೂಜಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ electronic gadgets to school. Then naphthalene balls and silica gel packets, all these chemicals are not allowed. For everything we are taking care. Any problem or anything happens, students are telling you such things are not there. But in case if it is brought to the notice, you can tell us and we will rectify. It is not that everything is perfect everywhere. ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಗು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್ಡ್. ಕೆಟ್ಟ
ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾರ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದ, ಅದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಫೈನ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಫೈನ್? 1000 rupees ಇದ್ದ ಬುಕ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಲೈಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 100% ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. Inside the room, you communicate in whatever language because it's only you 4 will be there inside the hostel room. But outside, it is English only, whether it is hostel, whether it is school. Only then. Why communicative English? Because your English will support you to face the future world, right? We want to make you the treasure of India and to reach the global challenges, to meet the global challenges. So students are expected to maintain personal cleanliness and hygiene very much. You have to have everyday healthy etiquettes and hygiene etiquettes. Using the laundry facility is compulsory. Laundry facility ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ equipments are not allowed in the hostel. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿ. ಓನ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಗ್ರೈನ್ ಲಡ್ಡು, ಪಫ್ಡ್ ರೈಸ್, ಹೋಳಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆರ್ ಅಲೌಡ್. ಪೀನಟ್ ಬಾರ್, ಚಿಕ್ಕಿ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಕೊರಿಯರ್. ಫ್ರೈಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಾನ್-ವೆಜ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, junk food, juice bottles and cakes are not allowed. All these are there. Students are responsible for their belongings. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರೂಮ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಟು ರೂಮ್ ಇನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನಃ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್. ವಾರ್ಡನ್ಸನ್ನು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ 6 AM to 7:30 AM ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಚೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ರೂಟೀನ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 6 PM ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು 11 PM ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಆವಾಗ ಸಹ 10 PM ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಮರುದಿನ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಮ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ದೇರ್ ವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ರೂಮ್. ಏನಾದರೂ ಅಂಥದ್ದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವಿಸಿಟರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಲೌಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್. Students are allowed to make phone calls thrice a week. Students are not allowed to enter other rooms, other floors. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ನಾನು. ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ಚಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ದಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ distribution is banned. No chocolates. So only birthday. Thank you. Somebody clapped there. Yes. So you can clap. Birthday chocolates are not allowed. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಖುಷಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಂದ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ, ಡೀಸೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಹಾಕಿದೆ, ಅದು ಹೀಗೆ ಕೈ ಎತ್ತುವಾಗ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡು ನಾಟ್ ವೇರ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್. ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್.
Crop tops, not allowed. Ragged jeans, torn jeans, not allowed. For boys also, tight jeans, low waist jeans, revealing t-shirts, not allowed. ಚಂದ ಚಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅಂಥದ್ದೇ ಚಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಥರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಥರ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಆ ದಿನ. ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವೇನು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಕಳಿಸಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಂದೆ ತಾಯೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ಮಗು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ವಿಷಯ. ಸೊ ಲೆಟಸ್ ಟೀಚ್ ದಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಸ್. ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದು, ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಂದಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಇಮೇಲಿಗೆ ನೀವು ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, principalschool@shakti.edu.in. ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಸಹ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರಿಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ 3:15 ನಂತರ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 ತನಕ ನನಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಆದರೆ ಅಂಥ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಯರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೀಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೇವೆ ಟೈಮ್. ಪಕ್ಕ ಅಂಥದ್ದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು 5-10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕು. ನನ್ನ PA ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Thank you so much, dear madam, for providing us such detailed information, which will surely make every student now come with a clear vision. And would also like to thank every parent for giving their feedback, which will definitely help the institution to rectify if there is any such cases which has been given injustice. Thank you so much. We have our leader who always inspires us with confidence and direction. So I now request our respected administrator, Dr. K.C. Naik sir, to deliver the presidential address. ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವರೀಗ 9-10 ಇದ್ದವರಿಗೆ 11-12ಕ್ಕೂ ನಮಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಅವರನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ವಹಿಸಿದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much, sir, for that smiling conclusion of yours. As we come to the conclusion of today's orientation program, it is time to express our gratitude to everyone who contributed to its success. I now invite Srimati Geeta Malleshwar ma'am to propose the vote of thanks. Good afternoon, everyone. A moment becomes memorable not only through celebration, but through the gratitude we carry from it. As we come to the close of today's program, it is my pleasant duty and privilege to express our heartfelt gratitude to everyone who contributed to making this occasion meaningful and memorable. First and foremost, we offer sincere gratitude to God Almighty for His blessings and guidance throughout this program. With deep respect, I extend heartfelt gratitude to our respected Managing Director, Dr. K.C. Naik sir, whose constant encouragement, vision, and unwavering support continues to strengthen and inspire our institution. Our sincere appreciation goes to respected Chief Advisor, Mr. Ramesh K. sir, for his valuable guidance, encouragement, and continued support. Thank you, sir. I would also like to express gratitude to respected PU Principal, Mr. Pradeep sir, for his cooperation and contribution towards the smooth and successful conduct of this program.
Thank you, sir. A special word of thanks to our respected principal ma'am, Dr. Sureka R. Bhatt, whose dedication, leadership, and tireless efforts have played a vital role in making this program a success. Thank you, ma'am. I take this opportunity to thank our technical team for their excellent coordination and timely support throughout that event. My sincere appreciation also goes to all our teaching and non-teaching staff whose hard work behind the scenes ensured everything was carried out seamlessly. To all the parents, thank you for your trust, support, and valuable presence. Your encouragement and involvement are truly important in shaping the future of our students. And finally, to all the students and guests present here, thank you for your enthusiastic participation and gracious presence, which has brought life and warmth to this gathering. With heartfelt gratitude to each and everyone for you all, conclude my vote of thanks. Thank you, everyone. Have a good day.